We were discussing on chapter 3, adjusting entries. So দেখা যাচ্ছে আমার স্ক্রিনটা? Yes, sir. Okay. জি Yes, স্যার sir. দেখা যাচ্ছে। Okay. So we know that we do adjusting entries before preparing financial statements, that is before on the reporting date. So reporting date depends on the accounting time period. So if the company or if the business organization maintains monthly accounting time period, so they will prepare the financial statements monthly. So at the end of the month, they need to do these adjusting entries. Or if the time period is, let's say, quarterly or yearly, so they do it uh, before at the end of the quarter or before, at the end of the year. So for doing adjusting entries, we need to keep some things in our mind. One is accrual basis of accounting. So normally we do follow accrual basis of accounting. So accrual basis of accounting states that the revenue shall be recorded whenever it is recognized, or expenses shall be recorded whenever it is incurred, rather than when it is received or when it is paid. But cash basis of accounting is just opposite to it. So we do the accounting transactions only for the cash transactions. Okay, so that means we do recording only for the cash transactions. Like when cash is received, we do journal entries, or when cash is paid, we do journal entries. But it is not in accordance with generally accepted accounting principles. Okay, so before for doing adjusting entries, we need to think about two principles as well. So we are following actually revenue recognition principles properly. So revenue recognition principle states that revenue shall be recognized when performance obligation is satisfied. Okay. And also we follow expense recognition principle. So expense shall be recognized when it is incurred rather than when cash is paid. Okay, so there are basically two types of adjusting entries. One is deferrals, which is called advance, and another is called accruals. Accruals, it means unpaid or accrued. So it may be deferred revenue or deferred expense, or it may be accrued revenue or accrued expenses. So uh, advance deferrals or advance may be advance prepaid expense. So if expenses is uh, paid in cash before the service are received or before they are used or consumed, that is called prepaid expenses. So normally whenever we do prepaid expense, so it is treated as an asset because it will provide future economic benefit. Now you see that prepaid expenses benefit will expire with the passage of time or through use. So once you derive benefit from there, so you treat this as an expense, and at the same time your asset account will be reduced. So over here we discussed three prepaid expense related entries. One is supplies. So যখন আমরা supplies কিনি, so supplies is our asset. Supplies asset debit and cash credit. Okay, so at the end of the month, we see there are some supplies that have been used throughout the month. So if we do the monthly financial statements, so we need to adjust the supplies account. That means the amount that has been used. So you see over here, the 2,500 of supplies was purchased on October 5. So you make the supplies account debit 2,500 and cash account credit. So you see, after doing T accounts and trial balance, you have 2,500 taka supplies balance in your trial balance. But at the end of October 31st, the physical count shows that 1,000 of supplies are still on hand. So initially it was 2,500, but at the end of the month, it is only 1,000. That means remaining has been used. তাহলে 1,500 টাকা সাপ্লাইজ ইউজ করা হয়েছে, so we pass this journal entry, supplies expense debit and supplies credit. Okay. And another type of adjusting entries was prepaid insurance. So whenever we make any advance payment for the insurance policy, so that is our asset, prepaid insurance. এখানে বলছে October 4 Pioneer advertising paid 1 year fire insurance policy at a time. So 600 টাকা is for 1 year.
and you pay it on October 4. So on October 4, you make this entry, prepaid insurance debit and cash credit. Okay, so after doing this journal, then trial balance, T accounts, and then trial balance, you see you prepaid insurance has a balance of 600 taka. Oh, so that is your asset. But you have used some of the assets. So you need adjusting entries right now. Let's say it was for 1 year. So the insurance policy was taken on October 1. So it will last for 1 year. That means September পর্যন্ত থাকবে। তাহলে for every month insurance benefit হচ্ছে 50 টাকা করে। So once the month of October expires, so 1 month benefit has already been taken. তাহলে we need adjusting entries for that। এবং এটা এখন এক্সপেন্সে কনভার্ট হয়ে যাবে। So expense account debit and asset account credit, prepaid insurance credit. And the last thing we were talking in prepaid expense segment is depreciation expense. So আমরা normally যখন কোনো একটা fixed asset purchase করি, তাহলে fixed asset আমাদের asset কে বাড়ায় দেয়। Okay, so like building equipment or motor vehicles যখন purchase করছি, we normally treat it as an asset because that will provide us future economic benefit. আচ্ছা, বাট এই অ্যাসেট গুলো সাধারণত লং লিভড হয় এবং লিমিটেড লাইফ হয়। ওকে, সো উই নিড টু depreciate this asset over the life of the asset. Okay, so depreciation is the process of allocation of cost of asset over the life of the asset. যেমন আমার ইকুইপমেন্ট যদি 1 year লাইফ হয় আর আমি এটা কিনেছি 1200 টাকা, ইট মিনস তাহলে প্রতি মান্থে হচ্ছে 100 টাকা করে আমার বেনিফিট নেওয়া হবে। তাহলে যেইটুকু নেওয়া হচ্ছে দ্যাট ইজ মাই এক্সপেন্স, সো উই রেকর্ড দিস অ্যাজ এ ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স ডেবিট। অ্যান্ড যেইটুকু অংশ ব্যবহার করে বলছি, সো অ্যাসেট ব্যালেন্স ওইটুকু কমে যাবে, ইকুইপমেন্ট ক্রেডিট। বাট আমরা নর্মালি ইকুইপমেন্টকে সরাসরি ক্রেডিট করি না, আমরা একুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন নামে আরেকটা কন্ট্রা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে সেটাকে ক্রিয়েট করি। সো দ্য জার্নাল এন্ট্রি ইজ দিস। ওকে, সো এই পর্যন্ত তো সবাই পড়েছিলাম না আমরা লাস্ট ক্লাসে? জি স্যার। আচ্ছা, আজকের ক্লাসে আমরা ইনশাআল্লাহ আর 3টা ক্যাটাগরি আছে অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিজ। একটা হচ্ছে আর্ন রেভিনিউ, দেন এক্রুড রেভিনিউ এন্ড এক্রুড এক্সপেন্স। এই 3টা ক্যাটাগরি আমরা আজকে দেখবো। ওকে, সো আর্ন রেভিনিউ, লেটস রিড ইট আউট। আর্ন রেভিনিউ ছিল হচ্ছে অগ্রিম আয়। হ্যাঁ, তাহলে অগ্রিম আয় যখন আমরা করেছিলাম তখন সেটাকে আমরা লাইবিলিটি হিসেবে রিকগনাইজ করেছিলাম। Okay, so receipt of cash that is recorded as a liability because the service has not been yet performed. Service provide করা হয়নি কিন্তু আমাদের ক্যাশ রিসিভ করা হয়েছে, so that is a liability, not revenue. Okay, তাহলে শুরুতে আমরা এটা লাইবিলিটি হিসেবে রিকগনাইজ করেছিলাম। এখন এই যে লাইবিলিটিটা নেওয়া হলো, সো এই লাইবিলিটিটা কিন্তু এক্সপায়ার হয়ে যাবে whenever you provide service to the customers. তো তাহলে সার্ভিস যখন দেওয়া হয়ে যাবে তখন লাইবিলিটি ক্লোজ হয়ে যাবে, লাইবিলিটি কমে যাবে, আর অন দ্য আদার সাইড রেভিনিউ বেড়ে যাবে। So adjusting entries is made to record the revenue for service performed during the period and to show the liability that remains at the end of the period. So journal entry হচ্ছে লাইবিলিটি কমে গেলে বেসড অন ডেবিট ক্রেডিট ফর্মুলা আমরা জানি লাইবিলিটি অ্যাকাউন্ট ডেবিট যদি কমে যায়, আর ইন রেভিনিউ বেড়ে যাচ্ছে তাহলে রেভিনিউ অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট। ডান? Yes, sir. ওকে, সো এখানে আমরা একটা এক্সাম্পল আছে আর্ন রেভিনিউ থেকে অ্যাডভার্টাইজিং পাইনিয়ার কোম্পানির জন্য। সো পাইনিয়ার অ্যাডভার্টাইজিং রিসিভড 1200 টাকা on October 2 from Arnox for advertising service expected to be completed by December 31st. তার মানে কি ওকে, স্যার দেখেন জার্নাল কি দুইটা হচ্ছে, মানে আমি যারা অ্যাকাউন্টিং ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য বুঝাতে যদি না, জার্নাল এন্ট্রি জেনারেল জার্নাল তো আমরা করবই শুরুতে হ্যাঁ, যখন আমরা সার্ভিস রেভিনিউ টাকা অ্যাডভান্স রিসিভ করছি, দ্যাট টাইম আমরা এটাকে লাইবিলিটি হিসেবে রিকগনাইজ করব। তার মানে আর তখন হচ্ছে ক্যাশ হচ্ছে আমার যেহেতু লাইব্রেরিজ বাড়ছে জি, তাহলে কি আহ ক্যাশ ডেবিট এন্ড আর্ন সার্ভিস রেভিনিউ ক্রেডিট। ওকে,
আবার দেন আবার পরে গিয়ে আবার এটা রিভার্স আমরা করবো। রিভার্স হবে, জি। রিভার্স বলতে আমরা লাইবিলিটিটা রিভার্স হবে, যে liability লাইব্রেরি কত will হবে? convert into revenue. So এখানে দেখেন অ্যাডভার্টাইজিং কোম্পানি, Pioneer Advertising Company received 1200 টাকা on October 2 from Arnox for advertising service expected to be completed by Orange. তাহলে ওরা এখানে এসে যে আহ, একজন পার্টি হচ্ছে আর্নক্স ইজ দেয়ার কাস্টমার, তারা অ্যাডভান্স পেমেন্ট করছে 1200 টাকা অ্যাডভার্টাইজিং সার্ভিসের জন্য, আর পায়োনিয়ার অ্যাডভার্টাইজিং সেটা রিসিভ করেছে। ওকে, তাহলে ক্যাশ ইজ রিসিভড ইন অ্যাডভান্স, লাইবিলিটি হয়েছে, তাহলে আমার জেনারেল জার্নালটা হচ্ছে ক্যাশ ডেবিট অ্যান্ড আর্নার সার্ভিস রেভিনিউ ক্রেডিট। ওকে, সো এরপরে ইফ ইউ ডু টি অ্যাকাউন্টস, ওখান থেকে আর্নার সার্ভিস রেভিনিউ ব্যালেন্স হচ্ছে 1200 টাকা। তারপর সেখান থেকে যদি ট্রায়াল ব্যালেন্স করি, তাহলে আর্নার সার্ভিস রেভিনিউ উইল হ্যাভ 1200 টাকা ক্রেডিট ব্যালেন্স। আচ্ছা, এখন দেখেন এইটা ছিল কি যে অক্টোবর 2-তে আমি ক্যাশ টাকা রিসিভ করেছিলাম টু ফর সার্ভিসেস টু বি পারফর্ম বাই December 31st। তার মানে এখানে এই সার্ভিসটা 3 মাস ধরে দেওয়া হবে, অক্টোবর, নভেম্বর অ্যান্ড ডিসেম্বর। সো 3 মান্থস ধরে সার্ভিস দিব, অ্যান্ড ফর দ্যাট রিজন উই হ্যাভ রিসিভড অ্যাডভান্স মানি ফ্রম দ্য কাস্টমার্স। ওকে, সো অক্টোবর 2 এর জন্য দ্যাট ওয়াজ আর লাইবিলিটি ফুল 1200 টাকা। বাট October 31st এসে যখন আমরা চেক করলাম যে কিছু সার্ভিস অলরেডি প্রোভাইডেড, সো সাম সার্ভিস হ্যাজ বিন পারফর্ম, এবং সো যেটুকু প্রোভাইড করা হয়েছে, অ্যানালাইসিস রিভিল দ্যাট দ্য কোম্পানি পারফর্ম 400 সার্ভিসেস ইন অক্টোবর। যেটুকু সার্ভিস দেওয়া হয়েছে সেটা লাইবিলিটি কমে যাবে, আর্ন সার্ভিস রেভিনিউ ডেবিট, অন দ্য আদার সাইড সার্ভিস রেভিনিউ ক্রেডিট। স্যার এটা কি আবার একটু বলবেন? জি, সো ইনিশিয়ালি ইট ওয়াজ ক্যাশ অ্যান্ড আর্ন সার্ভিস রেভিনিউ। ওকে, সো দ্যাট ইজ দ্য লাইবিলিটি। ওকে, তো ইনিশিয়ালি ওয়েন ইউ রিসিভ অ্যাডভান্স মানি, তখন আমি যেটা রিকগনাইজ করেছিলাম যে অক্টোবর 2-তে, অক্টোবর 2 earned service revenue credit 1200. Okay, so and at the end of October you see যে অক্টোবরে কতটুকু সময় আমাদের পার হলো, এটা দেওয়া হয়েছিল অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই সার্ভিসের টাকা। তো ইউ সি অক্টোবর টু ডিসেম্বর কনসিস্ট অফ 3 মান্থস। মানে অক্টোবর মাস যখন শেষ হয়ে যাচ্ছে, তার মানে আমাদের যে 1200 টাকা ছিল, এই 1200 টাকা থেকে 1/3, অর্থাৎ 400 টাকা সার্ভিস প্রোভাইড করা হয়েছে। ঠিক আছে, সো যেটুকু প্রোভাইড করা হয়েছে, হোয়াট হ্যাপেন্স, তাহলে আর্ন রেভিনিউ বিকামস আর্ন রেভিনিউ। অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর। ওকে, সো তাহলে যেটুকু আবার লাইবিলিটি ক্লোজ হয়ে যাচ্ছে, সো 1 মান্থ এক্সপায়ার্স, ইট মিনস 1/3 সার্ভিস আমি প্রোভাইড করেছি, তাহলে 1/3 এর সার্ভিস রেভিনিউ হয়েছে এবং ওই লাইবিলিটি কমে গেছে। তো লাইবিলিটি কমে গেলে দ্য জার্নালিস্ট আর্ন সার্ভিস রেভিনিউ ডেবিট অ্যান্ড সার্ভিস রেভিনিউ পেড। তো 1/4 ইজ 400, 1/3 ইজ 400। তাহলে দেখেন এইটা আবার যখন আপনি নেক্সট মান্থ করবেন, অ্যাজ ইউ আর ডুইং মান্থলি স্টেটমেন্টস, অক্টোবরের পরে আবার নভেম্বরের 30 তারিখে যখন আবার অ্যাডজাস্টমেন্ট করবেন, তার মানে কি তখনও আরো 1/3 সার্ভিস রেভিনিউ প্রোভাইড করা হয়ে যাবে। ওকে, সো এখন আফটার ডুইং দিস অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিজ, নাও ইফ ইউ জাস্ট লুক এট ইউর ট্রায়াল ব্যালেন্স, টি অ্যাকাউন্টস, এই অ্যাডজাস্টমেন্টের পরে যদি আমরা টি অ্যাকাউন্টসটা দেখি, তাহলে হোয়াট উইল হ্যাপেন, অক্টোবরে we do an unearned service revenue account. Okay,
তাহলে অক্টোবরের 2-তে যখন আমরা নিয়েছিলাম, ইট ওয়াজ 1200 টাকা ক্রেডিট। আমি আর অ্যাকাউন্টটা লিখলাম না, হ্যাঁ, ডাইরেক্ট ডেবিট ক্রেডিটটা লিখে দিলাম। উই আর ডুইং টি অ্যাকাউন্টস, রাইট? টি অ্যাকাউন্টস, এন্ড দিস ইজ a ক্রেডিট সাইড। এরপরে অক্টোবর 31-এ এসে যেটুকু সার্ভিস দেওয়া হলো, উই আর ডুইং অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিজ ফর দ্যাট, 400 টাকা। ওকে, তাহলে এখানে আফটার দ্য এন্ড অফ অক্টোবর আর্নার্ড রেভিনিউর ব্যালেন্স কত আছে? এক্সকিউজ মি, 1200। তাহলে এখানে ব্যালেন্স হচ্ছে কত, 800 না? সিডি 800। ব্যালেন্স সিডি, হ্যাঁ, ব্যালেন্স সিডি ইজ 800। তাহলে দেখেন এই ব্যালেন্সটাই তো আমার নেক্সট মান্থে আবার ট্রান্সফার হবে নাকি? 800, বিডি 800। হ্যাঁ, বিডি 800। এখন আবার যখন নভেম্বরের আবার 1 মাসের সার্ভিস প্রোভাইড করা হবে 30th নভেম্বর, তখন কি আবার আমি একই এন্ট্রি দিব না? জি স্যার। 1/3 শেষ হয়ে যাবে এবং 1/3 এর সার্ভিস প্রোভাইড করা হয়ে যাবে, তার মানে এগেইন ইউ বিডি হ্যাভ, 700। হ্যাঁ, ওকে। তারপরে এখন এট দ্য এন্ড অফ নভেম্বর তাহলে আমাদের দেখা যাবে ব্যালেন্স কত আছে? 400। 400। মানে এখনো লাইবিলিটি অ্যাকাউন্টের মধ্যে 400 টাকা আছে, ঠিক আছে, যেহেতু আমাদের 400 এর সার্ভিস এখনো প্রোভাইড করা হয়নি। সিবি, so this will be carried forward to the next month, 400। তারপরে আবার কি হবে যখন ডিসেম্বর মাস শেষ হয়ে যাবে, জিরো থার্টি হয়ে ফার্স্ট হ্যাঁ 31 ডিসেম্বর যখন হবে, তখন কি আবার একই এন্ট্রি দিব না? তখন আবার 1/3 সার্ভিস প্রোভাইড করা হয়ে যাবে। সো ইট মিনস যে এই যে লাইবিলিটিটা, মানে আর্ন রেভিনিউ যেটা নেওয়া হয়েছিল, এইটার বেনিফিটটা ওভার 3 মান্থস পিরিয়ড ধরে আমি দিচ্ছি। তাহলে যতটুকু দিচ্ছি, 1 মাসে অক্টোবর মাসের জন্য 1/3 দিচ্ছি, তাহলে অক্টোবর মাসে এই আর্ন রেভিনিউকে আমি অক্টোবর মাসে 1/3 রেভিনিউ হিসেবে দেখাচ্ছি। আবার পরের মাসে যখন 1/3 দেখাচ্ছি, পরের মাসে 1/3 দেখাচ্ছি, তাহলে প্রত্যেক মাসের ইফ উই ডু দ্য মান্থলি স্টেটমেন্ট আর ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট লাইক ইনকাম স্টেটমেন্ট, তাহলে অক্টোবর ইনকাম স্টেটমেন্টে এইটুকু চলে গেল, নভেম্বরের ইনকাম স্টেটমেন্ট এইটুকু চলে গেল, আবার ডিসেম্বরের ইনকাম স্টেটমেন্ট এইটুকু চলে যাবে। আমি ক্লিয়ার? স্যার। 31 ডিসেম্বরে যখন আমি 400 সার্ভিস প্রোভাইড করবো, তারপরে এট দ্য এন্ড অফ দিস আমার কি আর কোনো ব্যালেন্স থাকবে? দুটা ক্লোজ হয়ে যাবে না সেম? তো তখন আর কোনো ব্যালেন্স থাকবে না, ক্লোজ হয়ে গেল, শেষ। বুঝা যাচ্ছে? তার মানে এই যে লাইবিলিটিটাকে আমি 3 মান্থস পিরিয়ড ধরে রেভিনিউ হিসেবে কনভার্ট করলাম, যেহেতু আমার এই আর্নার সার্ভিস রেভিনিউর টার্মটাই ছিল যে 3 মান্থস ধরে দিতে হবে। ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, আচ্ছা, এখানে কিছু আছে এক্সারসাইজ আছে, আমরা পরে দেখবো এক্সারসাইজ গুলো। ওকে, তারপরে হচ্ছে সো দিস ইজ দ্য এন্ড অফ প্রিপেইড সাইড। এখন হচ্ছে এক্রুড। এক্রুড মানে হলো বকেয়া, হ্যাঁ, তাহলে বকেয়া হইতে পারে বকেয়া ব্যয় অথবা বকেয়া আয়। সো ইট মে বি এক্রুড রেভিনিউ অথবা এক্রুড এক্সপেন্স। তো এক্রুড রেভিনিউ বলছে কি, দেখেন, সার্ভিস পারফর্ম বাট নট ইয়েট রিসিভড ইন ক্যাশ। এক্রুড রেভিনিউ মানে বকেয়া আয়। বকেয়া আয়টা হচ্ছে অগ্রিম আয়ের বিপরীত, হ্যাঁ, যেমন অগ্রিম আয় কি ছিল, ক্যাশ রিসিভ করছি কিন্তু সার্ভিস দেওয়া হয়নি। আর এখানে হচ্ছে সার্ভিস দেওয়া হয়েছে কিন্তু ক্যাশ রিসিভ করা হয়নি। সো রেভিনিউস ফর সার্ভিস পারফর্ম বাট নট রিসিভড ইন ক্যাশ। তাহলে আর্ন সরি সার্ভিস প্রোভাইড করা হয়েছে যেহেতু অন অ্যাকাউন্টে, ইট মিনস তাহলে আমাদের রেভিনিউ বেড়েছে, অন দ্য আদার সাইড অ্যাসেট বেড়েছে। আচ্ছা, আর এক্রুড এক্সপেন্স, এটা হচ্ছে জাস্ট অপোজিট টু প্রিপেইড এক্সপেন্স। তাহলে দেখেন এখানে প্রিপেইড এক্সপেন্সের ক্ষেত্রে হয় কি, আগে পেমেন্ট করা হয় তারপরে বেনিফিট নেওয়া হয়। আর এক্রুড এক্সপেন্সের ক্ষেত্রে হচ্ছে বেনিফিট নেওয়া হয়েছে কিন্তু সার্ভিস এখনো ক্যাশ পেমেন্ট করা হয়নি। ওকে, তাহলে এক্সপেন্সেস ইনকার্ড বাট নট পেইড অর রেকর্ডেড এট স্টেটমেন্ট ডেট। ওকে, তাহলে এক্রুড রেভিনিউ হচ্ছে আমাদের অ্যাসেট। তাহলে অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিজ ফর এক্রুড রেভিনিউ হলো যে অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি শোজ দ্য রিসিভেবল দ্যাট এক্সিস্ট, যেহেতু বাকিতে সার্ভিস প্রোভাইড করা হয়েছে, সো দেয়ার উইল বি এ রিসিভেবল অ্যাকাউন্ট, অ্যাসেট অ্যাকাউন্ট, আর অন দ্য আদার সাইড রেভিনিউ অ্যাকাউন্ট। সো
জার্নাল এন্ট্রি হলো অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিজ হচ্ছে অ্যাসেট অ্যাকাউন্ট বাড়ছে, তাহলে অ্যাসেট ডেবিট, রেভিনিউ বাড়ছে, রেভিনিউ অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট। ওকে, সো এখানে যে এক্সাম্পলটা দেয়া আছে, অক্টোবর পাইনিয়ার অ্যাডভার্টাইজিং পারফর্ম সার্ভিসেস ওর্থ 200 টাকা that were not billed to clients on or before October 31st. What is the meaning of this transaction? October November service not paid. অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ডেবিট সার্ভিস রেভিনিউ ক্রেডিট। Yeah. So it means যে সার্ভিস প্রোভাইড করা হয়েছে, তাই তো, পারফর্ম সার্ভিসেস ওর 200 টাকা, কিন্তু এটা বিল করা হয়নি। সো বিল করা হয় না কখন? যদি আমার বাকিতে হয়। ক্যাশ টাকা পেলে তো সাথে সাথে ইনস্ট্যান্টলি রেকর্ড করে ফেলি। তাহলে ইট মিনস অন অ্যাকাউন্টে আমার সার্ভিস প্রোভাইড করা হয়েছে, তাহলে কি হবে? অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ডেবিট অ্যান্ড সার্ভিস রেভিনিউ ক্রেডিট। তার মানে স্যার এটা তো ওই যে থাম্ব রুলের মতো, যে অ্যাকাউন্ট যদি ভাই মনে রাখি বাকিতে যে পুরো সার্ভিস। রিসিভেবল অলওয়েজ ডেবিট। জি, রিসিভেবল ডেবিট। রিসিভেবল অলওয়েজ ডেবিট না, রিসিভেবল যদি অ্যাসেট বাড়ে ডেবিট, আবার রিসিভেবলের টাকা যখন রিসিভ করে ফেলবেন তখন অ্যাসেট কমে যাবে। রিসিভেবল ক্রেডিট হয়ে যাবে। জি অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি। জি। আচ্ছা, সো এখন আমরা যদি এই সার্ভিসটা না দেখাইতাম এবং ইফ উই ডু দ্য ইনকাম স্টেটমেন্ট, তাহলে হোয়াট উড বি দ্য ইফেক্ট? আমাদের সম্পদ কমে যেত। অর্থাৎ আমাদের অ্যাসেটকে আন্ডারস্টেট করা হতো, আর রেভিনিউ 200 টাকা হয়েছে সেটা দেখানো হতো না। তাহলে কি রেভিনিউ কম দেখানো হলে আলটিমেটলি আমাদের প্রফিট কম দেখানো হতো না? হুম। আর প্রফিট যদি কম দেখানো হইতো তাহলে ওনার সিকিউরিটি কম দেখানো হইতো না? স্যার সো ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড যে এটা যদি এই অ্যাডজাস্টমেন্টের ইফেক্টটা কি যদি না করা হইতো, সো আগের সেম থিং আমাদের প্রিপেইড এক্সপেন্সের ক্ষেত্রেও কিন্তু চিন্তা করতে হবে যে হোয়াট ইজ দ্য ইম্প্যাক্ট অফ দিস অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিজ। যদি আমরা এটা না করতাম কি হইতো, যদি করা হয়েছে এখন কি হয়েছে। ঠিক আছে। আচ্ছা, এখন দেখেন তাহলে এটা অক্টোবরে আপনি সার্ভিস প্রোভাইড করছেন, আর এটা ক্যাশ রিসিভ করছেন হচ্ছে নভেম্বরে, তাহলে নভেম্বর 10 Pioneer receives cash 200 টাকা for service performed, তাহলে what would be the journal তখন? রিভার্স হবে স্যার। Reverse means? ক্যাশ ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট, অ্যাকাউন্ট ক্যাশ রিসিভেবল। ডেবিট, অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ক্রেডিট। হ্যাঁ, অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ক্রেডিট, যেহেতু আমি ক্যাশ টাকা পেয়ে গেছি রিসিভেবল থেকে, রিসিভেবল অ্যাসেট কমে যাচ্ছে। আচ্ছা, এখানে নর্মালি এগুলো আপনারা পারবেন। তো এটা হতে পারে যে আমি তো সার্ভিস রেভিনিউটা বললাম, ইন্টারেস্ট রেভিনিউ হইতে পারে, যে ইন্টারেস্ট রেভিনিউ আর্ন হয়েছে কিন্তু রিসিভ করা হয়নি, তখন ইন্টারেস্ট রিসিভেবল ডেবিট হবে, আর কি হবে? ইন্টারেস্ট রেভিনিউ ক্রেডিট। অথবা রেন্ট হতে পারে, যে আমার বিজনেস যদি রেন্ট হয়, হয় না যে সার্ভিস বিজনেসের মধ্যে, যেমন মনে করেন হোটেল বিজনেস, তাহলে ওর রেভিনিউ হচ্ছে রেন্ট রেভিনিউ। তাহলে ও যদি এরকম রেন্ট প্রোভাইড করে কিন্তু ক্যাশ টাকা না পায়, তাহলে হ্যাঁ, তো রেন্ট রিসিভেবল অর্থাৎ যেটাই হবে সেটার নামে রিসিভেবল দিয়ে দিবেন। যদি সার্ভিস হয় অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল, যদি রেন্ট হয় রেন্ট রিসিভেবল, যদি ইন্টারেস্ট হয় ইন্টারেস্ট রিসিভেবল, আর সাথে রেভিনিউ অ্যাকাউন্টটা দিয়ে দিবেন। সার্ভিস হলে সার্ভিস রেভিনিউ, ইন্টারেস্ট হলে ইন্টারেস্ট রেভিনিউ, রেন্ট হলে রেন্ট রেভিনিউ। ক্লিয়ার? স্যার হুম। একটা বুঝতে পারলে বাকিগুলো সব অ্যাকাউন্টে একই রকম। আচ্ছা, সো এখান থেকে নর্মালি একটাই। আর এরপর হচ্ছে এক্রুড এক্সপেন্সেস। এখান থেকে তিনটা বা দুইটা মনে হয়। একটা হচ্ছে এক্রুড ইন্টারেস্ট, এটা একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট, আর একটা হচ্ছে এক্রুড স্যালারিজ। হ্যাঁ, এই দুইটা জিনিস একটু মনে রাখতে হবে, একটু এখানে একটু ক্যালকুলেশনের ব্যাপার আছে এক্রুড ইন্টারেস্ট এবং এক্রুড স্যালারিজ এর ক্ষেত্রে। এটা একটু পড়েন। Expense incurred but not yet paid in cash. ডেফিনেশনটা বুঝতে পারছেন? এক্রুড এক্সপেন্সের ডেফিনেশন, যে এক্সপেন্স হয়েছে কিন্তু নট পেড ইন ক্যাশ, মানে ক্যাশ আমরা পেমেন্ট করেন। পেমেন্ট করা হয় না বাকিতে। হ্যাঁ, তাহলে কি হবে? এটা লাইবিলিটি। জি স্যার।
ভাড়া দেওয়ার সময় চলে গেছে, ভাড়া দেওয়া হয়নি। জি, তাহলে খরচ করতে কিন্তু পেমেন্ট দেয়নি, এটা লায়াবিলিটি বাড়বে। হ্যাঁ, তাহলে এইটার অ্যাডজাস্টমেন্ট কি হতে পারে? হোয়াট ইজ দ্য ডেবিট অ্যাকাউন্ট অ্যান্ড ক্রেডিট অ্যাকাউন্ট? আনপেইড, আনপেইড থাকবে এটা। যেমন Rent মনে করেন যদি রেন্টের হয়, যে expense আমাদের payable রেন্ট credit. নিয়েছিলাম কিন্তু রেন্ট এক্সপেন্স পেমেন্ট করা হয়নি। রেন্ট এক্সপেন্স ডেবিট আর পেয়েবল ক্রেডিট। জি, Unpaid rent credit. আনপেইড অথবা এক্রুড রেন্ট অথবা রেন্ট পেয়েবল ক্রেডিট, যে কোনো অ্যাকাউন্ট ইউজ করা যাবে। আচ্ছা, so if it is for interest, let's say we have taken a loan and interest is due but we have not paid it. ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স আর ইন্টারেস্ট পেয়েবল। ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স ডেবিট আর ইন্টারেস্ট পেয়েবল ক্রেডিট। তারপর ট্যাক্স এর ক্ষেত্রে যদি হয় tax payable. হ্যাঁ, yeah, the tax Salary, tax expense salary debit and salaries expense debit, salaries payable credit. You understand যে তাহলে কি হবে? হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. আচ্ছা, তাহলে অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি রেকর্ড দ্য অব্লিগেশনস এন্ড রিকগনাইজেস এক্সপেন্স। এক্সপেন্সও হয়েছে, সো এক্সপেন্স রেকর্ড করতে হবে, আবার লায়াবিলিটিও হয়েছে, অব্লিগেশন হয়েছে, তাহলে লায়াবিলিটি রেকর্ড করতে হবে। তাহলে বেসড অন ডেবিট ক্রেডিট ফর্মুলা আমরা জানি কি, এক্সপেন্স যদি বাড়ে ওনার সিকিউরিটি কমে যাবে, ওনার সিকিউরিটি কমে গেলে ডেবিট, আর হুম। লায়াবিলিটি যদি বেড়ে যায় ক্রেডিট। সো অ্যাডজাস্টমেন্ট হচ্ছে এক্সপেন্স অ্যাকাউন্ট ডেবিট, it may be like in rent expense or interest expense or whatever it is, আর ক্রেডিটটা হচ্ছে লায়াবিলিটি অ্যাকাউন্ট। Payable. জি, আচ্ছা, এখান থেকে আহ এটা একটু দেখেন, ইন্টারেস্ট এক্সপেন্সের একটা ক্যালকুলেশন আছে। Annual operating salary, 3 months lot payable income to concession, at 1%. স্যার এটা বাৎসরিক 12% হারে আর কি হুম, দেওয়া হচ্ছে নোট পেবলের মাধ্যমে ইন্টারেস্টটা। 3 months. এবার সেটা আমরা নিচ্ছি স্যার 3 মান্থ, জি, তাহলে ওকে, কিন্তু পাইনিয়ার অ্যাডভার্টাইজিং। 12% ভাগ 12 গুণন 3। পার মান্থ ভাগ করে জি, গুণ দিতে হবে 3 দিয়ে। জি, so Pioneer Advertising signed a 3 months notes payable in the amount of 5,000 on October 1. তাহলে যখন আমি নোট সাইন করেছি মানে হচ্ছে আমি লোন নিয়েছি। তাহলে লোন যখন নিয়েছিলাম আমার অ্যাডজাস্টমেন্ট জেনারেল এন্ট্রি ছিল ক্যাশ ডেবিট এন্ড নোটস পেয়েবল ক্রেডিট 5,000 টাকা। হ্যাঁ, এবং এই নোটস গুলো সাধারণত ইটস নট ফ্রি অফ কস্ট, এখানে কি আছে, ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স আছে। এবং বলছে ইন্টারেস্ট দ্য নোট রিকোয়ার্স পায়োনিয়ার টু পে ইন্টারেস্ট এট এন অ্যানুয়াল রেট অফ 12%। এবং ইন্টারেস্ট রেটটা সবসময় কোশ্চেনে যেটা দেওয়া থাকবে, যদি কিছু বলা না থাকে তাহলে ধরে নেবেন সবসময় এটা কি ইয়ারলি। এখন এখান থেকে আপনি দেখবেন যে কত সময়ের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। যদি 6 মাসের জন্য হয় তাহলে 6 মাসের, যদি 1 মাসের জন্য হয় 1 মাসের, 3 মাসের জন্য হলে 3 মাসের। ওকে, বাট যেটা দেয়া থাকবে রেট, দ্যাট ইজ অলওয়েজ ইয়ারলি বেসিস। ঠিক আছে, আচ্ছা, এখন তাহলে এই নোটসটার ম্যাচুরিটি দেখেন, 3 মান্থস নোটস, 3 মাস ধরে হচ্ছে ম্যাচুরিটি। তাহলে অক্টোবরের 1 তারিখে নিয়েছেন, নভেম্বরের 1 তারিখে 1 মাস হবে, ডিসেম্বরের 1 তারিখে 2 মাস হবে, জানুয়ারির 1 তারিখে হচ্ছে পেমেন্ট ডেট হবে। এখন পেমেন্ট ডেটে আপনি 5,000 টাকা প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট দিবেন, প্লাস আরো 12% ইন্টারেস্ট দিতে হবে। ওকে, তাহলে ইট মিনস 5,000 ইন্টু 12% ইন্টু, যদি আমি 1 মাসের হিসাব করি তাহলে 1 মাস হচ্ছে 50 টাকা, তাহলে 3 মাসের ইন্টারেস্ট হলো কত, 150 টাকা। তাহলে এই 3 মাসের ইন্টারেস্টের টাকা প্লাস 5,000 টাকা, তাহলে 5,150 টাকা, এই টোটাল টাকাটাই আপনাকে কি করতে হবে, ম্যাচুরিটি ডেটে পেমেন্ট করতে হবে। আচ্ছা, এখন যদি আমাদের মান্থলি স্টেটমেন্ট না হইতো, if we don't do the monthly statement, like অক্টোবরের শেষে স্টেটমেন্ট না দেওয়া লাগতো, ইনকাম স্টেটমেন্ট না করতাম, বা আমরা যদি ডিসেম্বরে একবারে বছরের ইনকাম স্টেটমেন্ট করতাম, অর্থাৎ অ্যাকাউন্টিং টাইম পিরিয়ডটা যদি আমাদের ইয়ারলি হইতো, জানুয়ারি টু ডিসেম্বর, তাহলে কিন্তু অ্যাডজাস্টমেন্টটা আমরা ডিসেম্বরে এসে দিলেই হইতো। 3 মান্থসের একবারে দিতাম, অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত, অর্থাৎ 3 মান্থসের 150 টাকা একবারে দেখাইতাম।
কিন্তু আমাদের এখানে অ্যাকাউন্টিং টাইম পিরিয়ডটা হচ্ছে মান্থলি। দ্যাট মিনস উই ডু দিস অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিজ, উই ডু ইনকাম স্টেটমেন্ট ইন এভরি মান্থ। তাহলে অক্টোবর মাস শেষে কি আমাদের এক মাসের নোটসের ইন্টারেস্ট ডিউ আছে না? জি। জি স্যার। তাহলে 1 মান্থের ইন্টারেস্ট হচ্ছে 50 টাকা, তাহলে ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স ডেবিট এন্ড ইন্টারেস্ট পেয়েবল ক্রেডিট 50। Got it? স্যার এটাকে যখন আমরা লোন রিপেমেন্ট করব তখন কি স্যার এন্ট্রিটা এভাবে আসবে যে লোন রিপেমেন্ট ডেবিট ক্যাশ অথবা ব্যাংক ক্রেডিট? হ্যাঁ, এই আমি দেখাচ্ছি। তাহলে আমি এখন অ্যাডজাস্টমেন্টটা দিলাম হচ্ছে ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স ডেবিট আর ইন্টারেস্ট পেয়েবল ক্রেডিট, পেয়েবল ক্রেডিট। and this is on 31st October. 50 and 50. ওকে, তারপরে আবার যখন এক মাস শেষ হবে, আমি মান্থলি স্টেটমেন্টের কথা বলছি, যেহেতু আমরা মান্থলি স্টেটমেন্ট করতেছি এই জন্য প্রত্যেক মাসের শেষে অ্যাডজাস্টমেন্ট দিচ্ছি। যদি মান্থলি না করে ইয়ারলি করতাম তাহলে অ্যাডজাস্টমেন্ট দিতাম বছরে একবার। একবারে তিন মাসের হয়ে যায়। হ্যাঁ, তাহলে তখনও আবার সেম এন্ট্রি। আবার যখন 31st December আরেক মাস শেষ হলো, তো অ্যাগেইন দ্য সেম এন্ট্রি। তাহলে এখন দেখেন, পেমেন্টটা ছিল আমাদের, লোন নেওয়া ছিল 1 October, আর পেমেন্ট হচ্ছে 1 January, পরের পরের বছর আর কি। হুম। লোন অ্যান্ড পেমেন্ট। ওকে, সো লোন অ্যামাউন্ট ইজ ইউ সি 5,000 টাকা ছিল হচ্ছে প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট। আর যখন পেমেন্ট করবেন তখন কি প্রিন্সিপাল প্লাস ইন্টারেস্ট দুইটাই পে করতে হবে না? 5,150। হ্যাঁ, প্রিন্সিপাল প্লাস ইন্টারেস্ট দুইটাই পে করতে হবে, 5,150 টাকা। তাহলে এখন এই মুহূর্তে আমি 3 মাসে ধরে, দেখেন এই যে 50 টাকা, তারপরে 50 টাকা, অ্যানাদার 50 টাকা, তার মানে 3 মাস ধরে আমি লাইবিলিটি ক্রিয়েট করে গেলাম না? হুম। তাহলে যদি ইফ আই ডু অ্যান ইনকাম টি অ্যাকাউন্টস ফর ইন্টারেস্ট রেভিনিউ, সরি ইন্টারেস্ট পেয়েবল, তাহলে আমি দেখবো যে 3 মাসে আমার কত টাকা ইন্টারেস্ট লাইবিলিটি ক্রিয়েট হইলো। ওকে, সো তাহলে 31st October একবার হচ্ছে, আমি শুধু এক ইয়াটা লিখে দিচ্ছি, অ্যামাউন্টটা লিখে দিচ্ছি, অ্যাকাউন্ট লিখছি না, 50 টাকা। তাহলে তখন ব্যালেন্স কত? 50 টাকাই হইতো, তাই না? অক্টোবর ইন্ডে, 50। হ্যাঁ, অক্টোবর ইন্ডে 50 টাকা, ব্যালেন্স সিডি হচ্ছে আমার 50। এবং এই ব্যালেন্সটাই পরে হলো 1 নভেম্বরের জন্য বিডি 50। আবার দেখেন 30th November, নভেম্বরের লাস্ট ডেটে আরো 50 টাকা লাইবিলিটি ক্রিয়েট হয়েছে। তাহলে এখন ইন টোটাল ইউ সি ইউ হ্যাভ 100 টাকা liability accumulated balance at the end of November. এই লাইবিলিটিটা আবার ডিসেম্বরের শেষে আপনারা একটু তুলে নিয়েন, তাহলে হবে কি, মানে আমি এখানে অনেক কিছু বেশি এক্সপ্লেন করব, সো দ্যাট আপনি কনসেপ্টটা যাতে একটু ক্লিয়ার থাকে। হয়তো পরীক্ষার জন্য সব দরকার নাই, কিন্তু আপনি যদি পুরো বিষয়টা জানেন, কনসেপচুয়ালি সাউন্ড থাকেন, তাহলে অন্য যে কোনো ধরনের কোয়েশ্চেন আসলে পারবেন। 1 ডিসেম্বরে ব্যালেন্স হচ্ছে 100 টাকা, আবার 31 ডিসেম্বরে 50 টাকা। তাহলে অল টুগেদার ইন 3 months পিরিয়ড আমার লাইবিলিটি অ্যাকুমুলেট হইলো কত টাকা? 150। 150 টাকা। জি, তাহলে সিডি ইজ 150। আচ্ছা, সো এখন যখন আমি জানুয়ারিতে পেমেন্ট করছি, তাহলে জানুয়ারিতে এই মুহূর্তে এসে আমার কত টাকা ব্যালেন্স আছে, লাইবিলিটি ব্যালেন্স ইন্টারেস্টের জন্য, ইন্টারেস্ট পেয়েবলের জন্য হচ্ছে 150 টাকা। আর শুরুতে যখন আমি লোন নিয়েছিলাম, মনে আছে 1 October যখন লোন নিয়েছিলাম, তখন একটা লাইবিলিটি ছিল ক্যাশ ডেবিট 5,000 টাকা। নট পেয়েবল ক্রেডিট। জি, আর নোটস পেয়েবল ক্রেডিট 5,000 টাকা। তার মানে অ্যাকাউন্টে এখনো কত টাকা
রয়ে গেছে লাইবিলিটি টোটাল। 5150। টোটাল 5,150। হ্যাঁ, তাহলে এই যে নোটস পেয়েবলের টাকা 5,000 প্লাস এই 3 মাসের ইন্টারেস্ট ডিউ আছে 150 টাকা। তাহলে whenever you make payment on 1st January in the next year, so you are going to make payment for the principal amount and also ইন্টারেস্ট। interest. তাহলে আমার দুইটা লাইবিলিটি এখন ক্লোজ হয়ে যাচ্ছে। লাইবিলিটি ক্লোজ হয়ে গেলে লাইবিলিটি ডেবিট, নোটস পেয়েবল অ্যাকাউন্ট ডেবিট, আর ইন্টারেস্ট পেয়েবল অ্যাকাউন্ট ডেবিট ক্লোজ হয়ে যাচ্ছে, এই জন্য দুইটাকে ডেবিট করছি, আর ক্যাশ টাকা চলে যাচ্ছে, রাইট? 5,000 টাকা ছিল প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট আর 150 হচ্ছে ইন্টারেস্ট পেয়েবল। সো অল টুগেদার ক্যাশ অ্যাকাউন্ট 5,150 ডান। হুম। জানুয়ারি যে কোয়েশ্চেন করছিলেন, বুঝতে পারছেন যে জানুয়ারির ক্ষেত্রে আমার তখন এন্ট্রিটা কি হয়ে যাবে? 25 টাকা। জি, good. স্যার আমার একটা প্রশ্ন স্যার, স্যার। আমি যেটা বলতেছিলাম স্যার, এই যে নোটস পেয়েবলের পরিবর্তে কি এখানে লোন রিপেমেন্ট পেয়েবল বা লোন রিপেমেন্ট না, মানে আমরা অ্যাকাউন্ট গুলো বইতে এই নামই দেয়া আছে, কিন্তু নোটস ওখানে পেয়েবল। নোট পেবল লেখা উল্লেখ করা আছে, আমরা নোট পেবলে দিব, মেনশন করা আছে না? আমাদের এখানে যখন নোটস নেওয়া হয় তখন এই যে 3 months নোটস পেয়েবল, অন্য কোনো অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার সুযোগ নেই, নাম লেখার সুযোগ নেই। আচ্ছা, জি স্যার, এটাই বলতে হয়তো চাচ্ছিলাম যে আপনারা এই অন্য কোনো নামে শিখছেন আপনাদের ওই সেকেন্ডারি, হায়ার সেকেন্ডারি লেভেলে অথবা অনার্সে, এগুলো। এখানে আমরা যেটা শিখবো এই নোটস পেয়েবল। আর কোনো কোশ্চেন আছে কারো? স্যার আমার একটা না প্রশ্ন স্যার, স্যার। বুঝতে পারছি। জি বলেন। স্যার আমার একটা প্রশ্ন আছে। স্যার সেটা হলো যে আমরা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট হয়তো ইয়ারলি করতে পারি বা কোয়ার্টারলি করতে পারি। So, কিন্তু আমাদের এই অ্যাডজাস্টমেন্ট গুলো কি স্যার আমরা এভরি মান্থলি দিব? না, 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 না। যদি এই ডিপেন্ডস অন দা অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ড। যদি আমাদের মান্থলি হয় তাহলে মান্থলি, যদি কোয়ার্টারলি হয় তাহলে কোয়ার্টার শেষে, যদি ইয়ারলি হয় তাহলে বছরের শেষে 31 ডিসেম্বর, ওকে যদি স্যার, অ্যাকাউন্টিং ওকে স্যার। পিরিয়ডে। স্যার এখানে আমরা অ্যাডজাস্টিং এভরি মান্থ এন্ট্রিজটা করলাম। ডিপেন্ডস অন দ্য অ্যাকাউন্টিং টাইম পিরিয়ড। যখন আপনি ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট বানাবেন তার আগে অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে হবে, তার আগে তার মানে আগে অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে হবে। তার মানে স্যার আমরা এখানে ধরে নিয়েছি, এইটার ক্ষেত্রে ধরে নিয়েছি যে আমরা মান্থলি। মান্থলি, হ্যাঁ, এখানে আবার মান্থলি, এখানে এই যে পাইওনিয়ারের যে ঘটনাগুলো বলতেছি এটা সব মান্থলি। ওকে স্যার। আমরা করব ইয়ারলিও, এক্সারসাইজের মধ্যে ইয়ারলি উদাহরণ আছে। আচ্ছা, ওকে সো লেটস মুভ টু দ্য লাস্ট ওয়ান, এক্রুড স্যালারিজ, অর্থাৎ যদি স্যালারিজ বকেয়া হয়। ওকে, সো আমরা এখানে কয়েকটা বিষয় একটু ক্লিয়ার হই। ফার্স্ট অফ অল, আমাদের এখানে যে এক্সারসাইজটা করছি এটা সাধারণত ধরেন ইউএস এর একটা এক্সাম্পল, আর আমরা যেটা প্র্যাকটিস করি আমাদের দেশে মানে প্র্যাকটিসটা একটু ডিফারেন্ট। ডিফারেন্ট ইন হোয়াট সেন্স? আমাদের দেশে স্যালারিটা হয় হচ্ছে মান্থলি, ওদের দেশে স্যালারিটা হয় সাধারণত উইকলি। বা আমি বলছি না যে ইউএসএ উইকলিই হয়, মানে আমরা যে এক্সারসাইজটা পড়ছি কাইসো মিলের, হি ইজ অ্যান আমেরিকান অথর, এবং ও যে উদাহরণটা দেওয়া হয়েছে সেখানে উইকলি স্যালারি পেমেন্ট হয়। কথা কি বোঝা যাচ্ছে? হুম। আচ্ছা, জি আচ্ছা। আর আরেকটা ডিফারেন্স হলো আমাদের দেশে ওরা উইকলি তো সব দিন কাজ করে না, 7 দিন হয়, 7 দিনের মধ্যে হয়তো আমরা সরকারি ছুটি আমাদের দেশে কয়দিন, মানে জি উইকলি। হ্যাঁ, উইকেন্ড একটা হচ্ছে, শুক্রবার, আবার হ্যাঁ অন্যান্য জি, ছুটি থাকে। শুক্রবার আর শনিবার 2 দিন হচ্ছে উইকেন্ড। হ্যাঁ, হুম। আর ওদের এখানে উইকেন্ডটা হচ্ছে, আপনি ইন্টারন্যাশনাল উইকেন্ড কবে বলতে পারবেন কেউ, গার্মেন্টসে যদি কেউ থাকেন? স্যার, সানডেতে। রবিবারে ওদের ছুটি থাকে। 2 দিন, স্যাটারডে অ্যান্ড সানডে। ওদের সপ্তাহ শুরু হয় হচ্ছে মানডেতে, সপ্তাহ শুরু হয় মানডে। এখন যদি 5 ডে ওয়ার্ক উইক হয় তাহলে কিন্তু উইকেন্ড হলো স্যাটারডে অ্যান্ড সানডে। যদি 6 দিন হয় তাহলে হয়তো শুধু সানডে, যেটা আমাদের যদি 6 দিন হয় তাহলে শুধু কি ফ্রাইডে, তাই না? আচ্ছা, তাহলে এই ডিফারেন্সটা আপনাকে মাথায় রাখতে হবে। আমাদের কন্ট্রাক্টটা করা হয় উইকলি, কিন্তু যদি ওয়ার্ক ডে হিসাব করা হয় তাহলে যে কয়দিন কাজ করবে সেই কয়দিন পেমেন্ট করা হবে। ওকে, আচ্ছা। হুম। এখন এখানে পায়োনিয়ার অ্যাডভার্টাইজিং এর ক্ষেত্রে হয়েছে পেইড স্যালারিজ এন্ড ওয়েজেস অন October 26। তাহলে দেখেন, আমরা যদি ক্যালেন্ডারটার দিকে দেখি, লেফট সাইডের ক্যালেন্ডারটা, October 26 ইজ ফ্রাইডে, তাহলে ফ্রাইডেতে ওরা পেমেন্ট করছে। আর নেক্সট পেমেন্ট অফ স্যালারিজ উইল নট অকার আনটিল November 9।
তাহলে একটু ইফ উই গো ব্যাক দ্য ক্যালেন্ডার, তাহলে 26 এর পরে হলো, পরের ফ্রাইডে হলো নভেম্বরের 2 তারিখ, তারপরে ফ্রাইডে হচ্ছে নভেম্বরের 9 তারিখ। তাহলে এখান থেকে কি অ্যাজিউম করা যায়? আমরা লাস্ট পেমেন্ট থেকে পরের পেমেন্ট হচ্ছে 2 সপ্তাহ পরে, তার মানে কি 2 সপ্তাহ পর পর পেমেন্ট করি? 15 দিন পর পর। হ্যাঁ, 2 সপ্তাহ পর পর পেমেন্ট করি। তাহলে এখানে আমাদের নভেম্বরের 1 পর্যন্ত আর পেমেন্ট করা হবে না, কিন্তু লাস্ট পেমেন্ট ক্লিয়ার কখন পর্যন্ত? ফেব্রুয়ারি, সরি, ফ্রাইডে পর্যন্ত। হ্যাঁ, অক্টোবর ফ্রাইডে 26। ফ্রাইডে 26 পর্যন্ত। আচ্ছা, তাহলে 26-এর পরে কয়দিন আছে আমাদের এই মান্থ শেষ হইতে? 5 দিন। 5 ডেজ। আচ্ছা, 5 ডেজ, তার মানে এই 5 ডেজও তো এমপ্লয়িরা কাজ করেছে, যদি আনটিল কিছু বলা না থাকে। অবশ্যই। তাহলে যদি এই 5 ডেজ এমপ্লয়িরা কাজ করে এবং আমি তাকে পেমেন্ট না করি, পরের 2 সপ্তাহ পরে পেমেন্ট করি, তাহলে এটা কি আমার এক্রুড এক্সপেন্স না? জি। প্রোডাকশন। এক্রুড এক্সপেন্স, তার মানে এক্সপেন্সও হয়েছে, আবার অন্যদিকে লাইবিলিটিও হয়েছে, অব্লিগেশনও হয়েছে। আচ্ছা, সো এখন দেখতে হবে যে আমাদের আসলে কয়দিন ওয়ার্কিং ডে, কয়দিন। এখানে সেকেন্ড প্যারাতে বলা আছে এমপ্লয়িজ রিসিভস টোটাল স্যালারি 2,000 টাকা পরে 5 ডে ওয়ার্ক উইক, 5 দিনের জন্য হচ্ছে 2,000 টাকা, তার মানে ডেইলি কত? 400 টাকা। এখন ইউ সি আমাদের পরের ডেটা হচ্ছে স্যাটারডে, স্যাটারডে উইকেন্ড না, তারপর সানডে উইকেন্ড না, তাহলে এই 2 দিন তো কাজ করে নাই, কাজ করেছে শুধুমাত্র মানডে, টিউসডে এন্ড ওয়েডনেসডে। তার মানে এই 3 দিন হচ্ছে 400 করে পার ডে ধরলে ফর 3 ডেজ এর জন্য কত হবে? 1,200 টাকা না? সো এই 3 দিনের স্যালারিজ এক্সপেন্স আমাকে এখন দেখাইতে হবে। তাহলে জার্নাল এন্ট্রি হচ্ছে স্যালারিজ এন্ড ওয়েজেস এক্সপেন্স ডেবিট, আর স্যালারিজ এন্ড ওয়েজেস পেয়েবল ক্রেডিট 1,200। Am I done? Salaries and wages expense debit, salaries and wages payable credit. Am I done? These are done. আচ্ছা, সো দ্যাটস দ্য এন্ড অফ দিস অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিজ। তাহলে এই 4 ধরনের অ্যাডজাস্টমেন্টই আছে। এখন এগুলো থেকে আমরা এই চ্যাপ্টারে কিছু এক্সারসাইজ দেখি। আচ্ছা, সো এক্সারসাইজ লিস্টের মধ্যে এই এক্সারসাইজ গুলো আছে আপনাদের। এক্সারসাইজ 5, তারপরে হচ্ছে এক্সারসাইজ 7, প্রবলেম 1A, P3 1A, আর হচ্ছে আরেকটা নাই, P3 2A, আরেকটা আছে P3 2A। আচ্ছা, সো শুড আই স্টার্ট এক্সারসাইজ 5? ওকে, আচ্ছা, সো আচ্ছা, আমি একটা কথা একটু বলে দিই এর মধ্যে আপনাদের, এটা করার আগে। এই পরের চ্যাপ্টারটা হচ্ছে চ্যাপ্টার 4, ঠিক আছে? তো চ্যাপ্টার 4-এর জন্য আমাদের একটা জিনিস লাগবে, সেটা হচ্ছে ওয়ার্কশিট। আপনারা কি ওয়ার্কশিট এর আগে করছেন? অবশ্যই করছি।
আচ্ছা, সো ওয়ার্কশিটটা কি কোথায় করেছেন, খাতায় করেছেন নাকি কোনো টেমপ্লেটে করেছেন? হ্যাঁ, খাতায় করেছেন নাকি কোনো টেমপ্লেটে করেছেন? এর আগে তো খাতাই করছি। খাতায় করছিলাম স্যার। খাতায় করেছেন, আচ্ছা। আমি আপনাদেরকে একটা ওয়ার্কশিটের টেমপ্লেট দিয়ে দিব, ঠিক আছে? একটা এক্সেল টেমপ্লেট দিয়ে দিব। আপনারা যেটা করবেন, একটা মিনিট যদি পারি আপনাদেরকে একটু দেখাই যে টেমপ্লেটটা। একটা মিনিট, আমি একটু এটা খুঁজি। আপনাদের পরীক্ষায় যখন ফাইনাল পরীক্ষা দিবেন, তখন আপনাদের পরীক্ষায় কিন্তু ওই যে মার্জিন করা পরীক্ষা খাতা থাকবে, ঠিক আছে? তো এটা সুবিধা হবে আর কি ম্যাথ গুলো করার জন্য। স্যার একটা কথা বলবো। আহ, যদি আমাদের অফলাইন ক্লাস কি আপনি নিচ্ছেন নাকি অন্য কেউ নিতে হবে? অফলাইন না, আমি আপনাদের সাথে করেসপন্ডেন্সে শুধু অনলাইন ক্লাসে নিচ্ছি। ও আচ্ছা, ঠিক আছে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। জি। আচ্ছা, দেখতে পাচ্ছেন? জি জি স্যার, স্যার, দেখা যাচ্ছে। জি, এই যে এরকম একটা এক্সেল শিট, হ্যাঁ, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য ওয়ার্কশিট টেমপ্লেট দ্যাট উইল ডু ফর চ্যাপ্টার 4। আমি আপনাদেরকে এই টেমপ্লেটটা দিয়ে দিব ক্লাসরুম ইনশাল্লাহ। আর তারপরে আপনারা যেটা করবেন, এই টেমপ্লেটটা প্রিন্ট আউট করে রাখবেন। আর আমরা যখন ওয়ার্কশিটটা প্র্যাকটিস করব, তখন আপনাদের সাথে যে প্রিন্ট আউটটা থাকবে ওইখান থেকে করবেন। খাতায় করতে গেলে ইট উইল টেক টাইম, এবং এই ঘরগুলো করতে অনেক সময় লাগবে। সো before starting the next class, I would expect that you will print this out and keep several photocopies. 10টা ফটোকপি করে রাখবেন আপনাদের সাথে, সো দ্যাট আপনারা যখন ক্লাসে প্র্যাকটিস করবো প্লাস আমি কুইজ নিব, তখন যেন এগুলো ইউজ করতে পারেন, ঠিক আছে? ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, আর আমি হয়তো এই চ্যাপ্টার 4 শেষ করতে পারলে আমি আপনাদের একটা কুইজ নিব, ঠিক আছে? অনলাইনেই নিব, অসুবিধা নাই। আমি আপনাদের কোশ্চেন লিঙ্ক দিয়ে দিব যেদিন পরীক্ষা নিব। আর আপনাদের কিছু টেমপ্লেট দিয়ে দিব, ওই টেমপ্লেট গুলো প্রিন্ট করে ওই টেমপ্লেটের মধ্যে আপনারা পরীক্ষা দিবেন আর কি। কোয়েশ্চেন দিব পরীক্ষার দিন, আর টেমপ্লেটটা আগেই দিয়ে দিব। তাহলে যেটা হয়, আমাদের এই চ্যাপ্টার 1 থেকে চ্যাপ্টার 4 পর্যন্ত যখন শেষ হয়ে যাবে, এইটুকুর উপরে আমরা আবার একটা কুইজ নিব। স্যার আজকে ক্লাসের শেষে যে আমরা তো মানে এটা নিয়ে আমার আজকে সেকেন্ড ক্লাস, তো যদি 1 থেকে 3 চ্যাপ্টার যা সামারি বলে দিতেন যে কোন চ্যাপ্টারে কি আপনাকে কি। একটু শর্টকাট বলি, যেটা হচ্ছে টক টু দ্য ক্লাসরুম সেকশন। ওদের কাছে ক্লাসের রেকর্ডিংস গুলো আছে, আপনি রেকর্ডিংস গুলো নিয়ে ওইটা শোনেন। জি ওটা নিয়েছি। তো ওইটা একটু শোনেন, শোনার পরে যদি কোনো জায়গায় আপনার আটকায়, তারপর সেটা জি নিয়ে কথা বলতে পারি। ওকে। আচ্ছা, সো এখন দেখেন এক্সারসাইজ নাম্বার 5, E35. Devin Old Company has the following balances in selected accounts on December 31st, 2020. Accounts receivable 0, accumulated depreciation 0. সো এটা মানে অ্যাডজাস্ট করা হয়নি, এই জন্য অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স গুলো আনএডজাস্টেড দেখাচ্ছে। ইকুইপমেন্ট আছে, ইন্টারেস্ট পেয়েবল নাই, নোটস পেয়েবল আছে, প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স আছে, স্যালারিজ ওয়েজেস পেয়েবল নাই, সাপ্লাইজ আছে, and unearned সার্ভিস রেভিনিউ আছে 32,000। ওকে, সো এখন এখান থেকে বলছে all the accounts have normal balances. The information below has been gathered at December 31st. এখান থেকে 7টা অ্যাডজাস্টমেন্ট আছে। Okay, so you need to do these 7 adjusting entries. Instruction হচ্ছে prepare annual adjusting entries for the 7 items described above. So you understand যে এখানে annual বলা মানে কি, অ্যাডজাস্টমেন্ট তাহলে আমাদের করতে হবে কখন, বছরের শেষে। শেষে। এখন কিন্তু হিসাব, হ্যাঁ, হিসাবটা কিন্তু হবে 1 বছরের। আগে যেমন মান্থলি হিসাব করছেন, মান্থ টু মান্থ, এখন কিন্তু হিসাবটা হবে কি
1 এক ইয়ারের। বছর। হ্যাঁ, তাহলে প্রথম অ্যাডজাস্টমেন্টটা দেখেন, ডেবিনভ কোম্পানি borrowed 10,000 by signing a 9% 1 year note on September 1, 2020. এখন এই যে ব্যালেন্সটা দেয়া আছে, অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স, দিস ইজ December 31st 2020। আর আমাদের অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ডটা শুরু হয় তাহলে কি, যদি ইয়ারলি হয় তাহলে জানুয়ারি টু ডিসেম্বর। ওকে, তাহলে আমরা ডিসেম্বরে এসে একবার অ্যাডজাস্টমেন্ট দিচ্ছি। তাহলে ডিসেম্বরে এসে কি হয়েছে, প্রথম অ্যাডজাস্টমেন্ট হচ্ছে ডেবিনভ কোম্পানি বড় 10,000 টাকা বাই সাইনিং এ 9% 1 year নোট অন সেপ্টেম্বর 1, 2020-এ। তাহলে আপনি যখন নোট নিয়েছিলেন তখন সেটা হচ্ছে সেপ্টেম্বরের 1 তারিখে। তখন আপনার জার্নাল ছিল ক্যাশ ডেবিট এন্ড নোটস পেবল কে। তারপর সেই নোটস পেবলের টি অ্যাকাউন্টস এর ব্যালেন্স হচ্ছে দিস ওয়ান, এই যে 10,000 টাকা। ঠিক আছে, আচ্ছা। তাহলে ওইখানে প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট ওয়াজ 10,000 টাকা, আর ইন্টারেস্ট রেট ইয়ারলি হচ্ছে 9%। 4 মাসের হবে। হ্যাঁ, প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট ইজ 10,000 টাকা, ইন্টারেস্ট রেট। আমরা কিছু কোশ্চেন থেকে স্কিম থ্রু করে ফেলবো কিছু ডেটা, তাহলে আমাদের এটা বুঝতে সুবিধা হবে। ইন্টারেস্ট হচ্ছে ইয়ারলি 9%, আর এখানে নোটসটা নেওয়া হয়েছে সেপ্টেম্বরের 1। সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর 4 মাসের। হ্যাঁ, তাহলে সেপ্টেম্বরের থেকে 1 তারিখ হিসাব করবেন। 1 তারিখ হলে কি ওই মাসও আসবে, তাহলে সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর, আর ডিসেম্বর 31 হলে ডিসেম্বর মাসও আসবে। ডিসেম্বর 31, ইট মিনস 4 মান্থস তাহলে এক্সপায়ার আছে। তাহলে এই 4 মান্থসের মধ্যে আমার কতটুকু ইন্টারেস্ট ডিউ হয়েছে। সো 4 মান্থস ইন্টারেস্ট যদি হিসাব করি, 10,000 ইন্টু 9% ইন্টু 4/12, 300। 300 টাকা। আচ্ছা, সো তাহলে জার্নাল এন্ট্রি হচ্ছে, এখন ইন্টারেস্টের এক্সপেন্সের জার্নাল এন্ট্রি হচ্ছে, Interest expense debit, payable credit. হ্যাঁ, সো দ্য ফার্স্ট এন্ট্রি ইজ ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স অ্যাকাউন্ট ডেবিট, হ্যাঁ, ইন্টারেস্ট আর পেয়েবল হ্যাঁ ইন্টারেস্ট পেয়েবল ক্রেডিট। 400 টাকা। বলো। স্যার এই 300 টাকা তো স্যার পার মান্থ। নো, 3 না, মান্থসের জন্য, 4 মাস, 4 মাসে। আচ্ছা, 4 4 মাসের মাস। জন্য। এখানে আবার আমরা মান্থলি করতেছি না, অর্থাৎ 4 দিয়ে ভাগ করতেছি না, মানে 12 দিয়ে, ইয়ারলি এখন ইয়ারলি করতেছি অ্যাডজাস্টমেন্ট। এই যে এখানে আমাদের হয়েছে হচ্ছে 4 মাসের। হ্যাঁ, তো 4 মাসের ইন্টারেস্ট ডিউ আছে। সো উই আর ডুইং দিস ফর ইয়ারলি, এই জন্য। এবং এই অ্যাডজাস্টমেন্ট গুলো ডেটটা যদি লেখেন, ডেট হচ্ছে 31 ডিসেম্বর হবে, 31 ডিসেম্বর। ওকে, ডান প্রথমটা। ওকে। আচ্ছা, নেক্সট ওয়ান, a count of supplies on December 31st 2020 indicates that supplies of 900 টাকা are on hand. তাহলে শেষে এটা হলো ডিসেম্বর 31st এর ব্যালেন্স 900 টাকা। ঠিক আছে, তাহলে দেখেন আমি যখন কিনেছিলাম তখন থেকে আর অ্যাডজাস্টমেন্ট হয় নাই। তাহলে whenever you buy it, so the balance was 2,450, মানে the amount was 2,450। এখন এই 2,450 থেকে বছরের শেষে আছে কত, 900 টাকা। তার মানে কতটুকু ইউজ করা হয়েছে, ওটা বাদ দিলে যেটা বেরোবে ওটা মিস হয়ে গেছে। 1400, 1550। 1550। তো Consume. সাপ্লাইজ যখন কিনেছিলেন তখন এটা হচ্ছে অ্যাসেট, অ্যাসেট বেড়েছিল, আর এখন সাপ্লাইজ ব্যবহার করার কারণে অ্যাসেট কমে যাবে। খরচ। হ্যাঁ, আর and there would be expense, তাহলে সাপ্লাই এক্সপেন্স। সাপ্লাইজ এক্সপেন্স এক্সপেন্স, Debit supplies credit. ডেবিট এন্ড সাপ্লাইজ। সাপ্লাই সাপ্লাইজ হচ্ছে, কমে গেল। হ্যাঁ, সাপ্লাইজ ক্রেডিট। হুম। So this expense, supplies expense means expense account, আর যেটা সাপ্লাইজ অ্যাকাউন্ট সেটা হচ্ছে অ্যাসেট।
ডান। হয়ে গেছে। Okay, next one. তারপরে Uh, depreciation। depreciation on the equipment is 1000 টাকা। এখন এখানে আমরা ইকুইপমেন্টের ডেপ্রিসিয়েশনই বলা আছে 1000 টাকা, তার মানে আমরা ধরে নিচ্ছি যে এটা ইয়ারলি ডেপ্রিসিয়েশন। এটা ইয়ারলি ডিপ্রিসিয়েশন। হ্যাঁ, এবং দেখেন ইকুইপমেন্টের একটা ব্যালেন্স আছে হচ্ছে 7000 টাকা, আর ডেপ্রিসিয়েশন হলো 1000 টাকা। 1000 টাকা। হ্যাঁ। যদি ইয়ারলি বলা না থাকতো বা কিছু একটা বলা থাকতো যে অ্যাসেট এত তারিখে কেনা হয়েছে এবং এত ইউজফুল লাইফ হচ্ছে এত বছর বা এত মান্থস, আর আমাদের বলা থাকতো 31 ডিসেম্বর অ্যাডজাস্টমেন্ট করো, তখন কিন্তু কিছু ক্যালকুলেশন করে নিতে হতো। হুম ঠিক আছে, যেমন মনে করেন এটা যদি বলা হইতো যে এটা 1 সেপ্টেম্বর কেনা হয়েছে, 1 সেপ্টেম্বর পারচেস ডেট হচ্ছে 1 সেপ্টেম্বর, আর যদি বলতো মনে করেন এটা ইউজফুল লাইফ হচ্ছে লেটস সে 5 ইয়ার্স, 5 বছর। 5 বছর, তাহলে আমরা ডেপ্রিসিয়েশনের সময় কিভাবে করতাম? যেটা হতো ওটাতে 5 দিয়ে ভাগ করতাম। হ্যাঁ, তাহলে Asset value করা যায়। 7000 টাকা অ্যাসেটের প্রাইস, আর এটাকে 5 দিয়ে ভাগ করতাম। 5 দিয়ে ভাগ করলে পেতাম কি ইয়ারলি না? ইয়ারলি। 1400 কিন্তু আমাদের তো এটা ইয়ারলি না, কেনা হইলো 1 সেপ্টেম্বরে। তাহলে সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর 31 পর্যন্ত হাউ মেনি মান্থস হ্যাভ এক্সপায়ার্ড সিন্স ইউ পারচেজ দ্য অ্যাসেট? 4 months। স্যার এইটা তো তাহলে স্যার 4 মান্থসের ডেপ্রিসিয়েশন হইতো। হ্যাঁ 4 মাসের ডিপ্রিসিয়েশনটা হতো। হ্যাঁ, তাহলে এই যে 7000 ডিভাইড বাই 5 যেটা ছিল 1400 টাকা, তখন সেটার আবার কি করতাম আমরা? ডিভাইড বাই 12 ইন্টু 4, ইন্টু 4। ডিভাইড বাই 12 ইন্টু যদি মাস বেরম কিছু থাকে তখন আমরা ক্যালকুলেশন করে নিব। করে নিতাম। হ্যাঁ, স্যার তাহলে সো আমরা সাপ্লাইসটাকে স্যার ক্যালকুলেশন করে নিলাম না কেন? সাপ্লাইজের এটা হলো ইন্ডিং ব্যালেন্সই হলো 900 টাকা, আর সাপ্লাইজ এখানে যেহেতু আমাদের অ্যাডজাস্টমেন্ট ইয়ারলি, তার মানে কি আমরা এর আগে পর্যন্ত আর কোনো অ্যাডজাস্টমেন্টই করি নাই, মান্থলি আর কোনো হিসাবই করি নাই। তাহলে এই সাপ্লাইসটা কি স্যার 4 মাসের জন্য হবে না? না না, সাপ্লাইজের এইটা 4 মাস কয় মাস সেটা তো আমরা যাই না ইউজফুল লাইফ। সাপ্লাইজের ক্ষেত্রে ডেপ্রিসিয়েশন হয় না, সাপ্লাইজ হলো মনিয়ারি ক্ষেত্রে হয়, যতটুকু ব্যবহার করছেন সেটা খরচ হয়, এটা ডেপ্রিসিয়েশন না। জি স্যার, তাহলে বুঝতে সেখানে হলো আপনি সাপ্লাই শুরুতে কিনছিলেন ইট ওয়াজ 2450 যখন কিনছিলেন, আর এখন ব্যালেন্স হয়েছে 900 টাকা, তার মানে আমরা ধরে নিচ্ছি বাকিটুকু ইউজ হয়েছে। আপনাদের একটু খরচ হয়ে গেছে। জি, এটা আবার ডেপ্রিসিয়েট করার দরকার নাই, কারণ আপনি ইকুইপমেন্টের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু একটা, আপনি ডেপ্রিসিয়েট যে করছেন স্ট্রেট লাইন মেথডে, তার মানে কি আপনি ইউ আর অ্যাজিউমিং দ্যাট যে অ্যাসেটের বেনিফিটটা ডিরাইভ ওভার দ্য লাইফ অফ দ্য অ্যাসেট এট দ্য সেম অ্যামাউন্ট, তাই না? কিন্তু আপনি সাপ্লাইজের ক্ষেত্রে কি জানেন যে কোন মাসে কতটুকু ব্যবহার করবেন? সাপ্লাইজ মানে না, হলো মনিয়ারি, যেমন কাগজ কলম, তারপরে ক্যালকুলেটর, এগুলো। কাগজ কলম আমি যদি 1 মাসেই সব শেষ করে ফেলি, এটা তো আর এরকম না যে আমি ডেপ্রিসিয়েট করব তারপরে না, প্রত্যেক ওটা মাসে ওরকম সমান না। থাকবে, ওরকম বিষয় না এটা। আচ্ছা, তাহলে হোয়াট উড বি দ্য জার্নাল এন্ট্রিজ তাহলে ডেপ্রিসিয়েশনের? ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স ডেবিট, হ্যাঁ অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন ক্রেডিট। হ্যাঁ, অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন এখানে একটু মেনশন করে দিব, অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন কিসের জন্য এটা? ডেপ্রিসিয়েশন অন ইকুইপমেন্ট, এটা মেনশন হ্যাঁ করে দিব। হ্যাঁ, ইকুইপমেন্ট, কারণ আমাদের মোর দেন ওয়ান অ্যাসেট থাকতে পারে, ওয়ান ফিক্সড অ্যাসেট থাকতে পারে। এটা আপনার 467 টাকা। না না, আমরা এখন এটা তো আমি আপনাদেরকে বললাম, ও আচ্ছা কোশ্চেনে তো আচ্ছা, আর তাই বলা নাই। জি জি কোশ্চেনের ডেপ্রিসিয়েশন তো 1000 টাকা, জি। তো আমি আপনাদেরকে বলছি তাই না, এর জন্য হয়েছে। Accumulated depreciation। আচ্ছা, তারপরে নেক্সট হচ্ছে ডেভিনো অফ কোম্পানি পেইড 1200 টাকা 2100 টাকা ফর 12 মান্থস ইন্স্যুরেন্স অন জুন 1। ডেট বলে দিছে, তার মানে এখানে একটা হিসাব আছে। এখানে ক্যালকুলেশনের হিসাব আছে। জি, তাহলে জুন 1-এ আপনি প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্স পেমেন্ট করছিলেন 1200 টাকা 2100 টাকা, এবং দেখেন আপনার 12 মাস। প্রিপেইড, হ্যাঁ প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্স 2100 টাকা রয়ে গেছে অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্সে। এখন এটা যখন করছিলেন তখন 12 মাস ছিল, জুন 1। এখন এখন কি 12 মাসই আছে নাকি কিছু সময় পার হয়েছে? কিছু পার সময় হয়েছে। পার হচ্ছে। জুন থেকে ডিসেম্বর 31 পর্যন্ত, তাহলে 7 কত মাস মাস পার হয়েছে? 7 মাস। 7 মাস। 7 মান্থস পার হয়েছে। 7 মান্থসের জন্য আপনি কতটুকু
ইন্স্যুরেন্স বেনিফিট নিয়েছেন। 2100 টাকা ইজ ফর 12 মাসের জন্য। ভাগ And 12 গুণ 7। জি, $1225 ঠিক আছে। 1250। ওকে, তাহলে এটা হচ্ছে প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্স। অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিজ কি হবে? প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স। Prepaid insurance ইন্স্যুরেন্স, debit. প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্স ইন্স্যুরেন্স ডেবিট করা মানে কিন্তু আবার অ্যাসেটকেই ডেবিট করতেছেন। আচ্ছা, এটা প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্স তো আপনার অ্যাসেট অ্যাকাউন্ট, অ্যাসেটকে ডেবিট করা মানে কি আবার অ্যাসেটকে ডেবিট করতেছেন। insurance অ্যাসেট তো করতে। ব্যবহার করে ফেলছেন, যে কারণে অ্যাসেটকে ক্রেডিট করতে হবে। যেটা খরচ হয়ে গেছে সেটা ইন্স্যুরেন্স ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স হ্যাঁ, ডেবিট। অর্থাৎ এটা প্রিপেড খরচ করে ক্রেডিট। ফেলছেন, তাহলে এটা খরচ করলে ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স ডেবিট, প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স ক্রেডিট। জি। 1200 কত ছিল জানো? 50। জি, এটা মনে হয় স্যার 1225 হবে না? আমি জানি না, আপনারা বলছেন আমাকে, আমি করি না। আপনারা বলেন ক্যালকুলেশন করে কত হবে। স্যার 25 হবে। 2500 ভাগ 7 1225 স্যার। হ্যাঁ, তো যেটা হবে সেটাই লাগবে, ক্যালকুলেশন করে 1225। যেটা হবে। ওকে, সো নেক্সট হচ্ছে on December 1, 2020, Devinov company collected 32,000 for consulting services to be performed from December 1, 2020 থেকে March 31st, 2021। তার মানে এটা হচ্ছে যে আপনি ডিসেম্বরের 1 তারিখেই একটা টাকা পেয়ে গেছেন, সার্ভিসের টাকা, কনসাল্টিং সার্ভিসের টাকা, কিন্তু সার্ভিস পারফর্ম করেন নাই। কি বলছে? টু বি পারফর্ম, পারফর্ম করতে হবে, করতে হবে। সার্ভিস দিব, আমরা সার্ভিস দিব। হ্যাঁ, এবং স্যার সেটা হচ্ছে কথা ভালো শোনা ডিসেম্বর। যাচ্ছে না। বাকিরা কি শুনতে পাচ্ছেন? জি, শুনতে পাচ্ছি স্যার। স্যার, এখন ঠিক আছে। আচ্ছা, ওই নেটওয়ার্কে হয়তো আপনাদের আপডেট করতে পারে, আমারও হতে পারে, যে কোনো কিছু। তাহলে ডিসেম্বরের 1 তারিখে আমি টাকা নিয়েছিলাম, সেই সার্ভিস দিব কবে? ডিসেম্বরের 1 তারিখ থ্রু মার্চ 31st। ইট মিনস ডিসেম্বরের 1 তারিখ থেকে মার্চ 31st, কয় মাস ধরে দিব? ডিসেম্বর, জানুয়ারি, আর ফেব্রুয়ারি, মার্চ, 4 মাস। 4 মান্থসের, তাহলে 4 মান্থসের সার্ভিস আমি দিব, তার জন্য অ্যাডভান্স টাকা নিয়েছি। মানে যখন নিয়েছিলাম তখন কি ছিল? ক্যাশ ডেবিট অ্যান্ড আনআর্নড সার্ভিস রেভিনিউ ক্রেডিট। এখন দেখেন এই 32,000 টাকাই কিন্তু আমার ক্রেডিট হয়ে আছে অ্যাকাউন্টে। ঠিক আছে, এখন এখান থেকে সময় পার হয়েছে না, 4 মাস পার হয়েছে না? তাহলে 4 মাসের লাইবিলিটি কমে যাবে না? 4 মাসের লাইবিলিটি কমে গিয়ে 4 মাসের ইনকাম দেখাইতে হবে। ওকে, তাহলে স্যার 32,000 জি ডিভাইড বাই 4। মানে 2020 অঙ্ক আমরা কি 1 মাসের ইয়েটা করবো না? 1 মাসের করবো। এখন শুধু ডিসেম্বরটা ডিসেম্বরের, করবো না? হ্যাঁ, ডিসেম্বরের 1 তারিখ 2020-এ নিয়েছিলাম, আর আমাদের অ্যাকাউন্ট ক্লোজিং হচ্ছে 31 ডিসেম্বর। হুম, তাহলে তাহলে 1 মাসের করবো। হ্যাঁ, 1 মাস সময় পার হয়েছে, জি। তাহলে 1 মাসের সময় পার হওয়ার কারণে আমাদের 1 মাসের এন্ট্রি দিতে হবে 8,000 টাকা। 8,000 টাকা, জি। তাহলে ইট মিনস যে আমি 8,000 টাকার যে আনআর্নড সার্ভিস রেভিনিউ ছিল সেই লাইবিলিটি মুক্ত হইলাম, আর ওই টাকার সার্ভিস আমি তাকে অলরেডি প্রোভাইড করে দিলাম। তাহলে লাইবিলিটি যদি কমে যায়, ডিক্রিজ হয়, তাহলে লাইবিলিটি এখন কি হবে? ডেবিট। নন সার্ভিস রেভিনিউ ডেবিট। হ্যাঁ, সার্ভিস রেভিনিউ ক্রেডিট। আনআর্নড সার্ভিস রেভিনিউ ডেবিট, সার্ভিস সার্ভিস রেভিনিউ ক্রেডিট। ক্রেডিট। হ্যাঁ, 8,000 টাকা।
ওকে, সো নেক্সট ওয়ান, ডেভিন, এটা কি হয়ে 5 নম্বর ছিল না? ওকে, সো ডেভিন অফ কোম্পানি পারফর্ম কনসাল্টিং সার্ভিসেস ফর এ ক্লায়েন্ট ইন ডিসেম্বর 2020। দ্য ক্লায়েন্ট উইল বি বিল 4,200 টাকা। তাহলে কি হবে এটা? Company perform consulting service for a client in December 2020. The client will be billed. তো 4200 ইট মিনস ইটস এক্রুড রেভিনিউ, তাই না? এটা বিল accrued করা এটা হবে। revenue, বাকি আছে হ্যাঁ, বাকি বিল, বাকি সার্ভিস দিছে কিন্তু বাকি আছে স্যার এটা but হ্যাঁ, মানে পাই বিল নাই। করা হয় নাই, জি। তাহলে বিল করা হয় নাই, বিল করা হবে, মানে কি হুম বাকিতে সার্ভিস প্রোভাইড করেছেন, মানে বাকিতে হুম সার্ভিস দিলে কি হবে? Asset. সম তাহলে এটা ইয়ে অ্যাকাউন্টস হবে রিসিভেবল, হ্যাঁ, Account receivable debit. অ্যাকাউন্টস অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল রিসিভেবল সার্ভিস ডেবিট, রেভিনিউ ক্রেডিট জি, ডেবিট আর সার্ভিস রেভিনিউ ক্রেডিট। রেভিনিউ ক্রেডিট। এবং এখানে হচ্ছে কত টাকা দেওয়া হয়েছিল? 4,200। Okay, and the last one, Devin pays its employees total salaries of 9,000 taka every Monday for the preceding 5-day work week, Monday through Friday. দেখেন এখানে মানডেতে পেমেন্ট করা হয়, আর মানডেতে পেমেন্ট করা হয় প্রিসিডিং 5 ডে জন্য। প্রিসিডিং 5 ডে মানে আগের 5 দিনের জন্য। তাহলে আমরা মানডে থেকে শুরু করছিলাম কাজ, যেহেতু স্যাটারডে ফ্রাইডে, স্যাটারডে সানডে ওয়াজ উইকেন্ড, তাহলে কি হবে? মানডে, টিউসডে, ওয়েডনেসডে, থার্সডে, ফ্রাইডে। ঠিক আছে, এই 5 দিনে কাজ করার যেটা পেমেন্ট, সেটা হচ্ছে আবার পরে মানডেতে। হুম এবং অন মানডে ডিসেম্বর 29 এমপ্লয়িজ ওয়ার পেইড ফর দ্য উইক এন্ডিং ডিসেম্বর 26। তাহলে ডিসেম্বর 26-এর যে সপ্তাহটা শেষ হয়েছে ফ্রাইডেতে, ওই সপ্তাহে পেমেন্ট করা হয়েছে ডিসেম্বর 29 ফ্রাইডেতে, মানডেতে। ওকে, সো আমরা যদি একটু ক্যালেন্ডার আঁকাই, এখানে একটা ক্যালেন্ডারের মতো করি। ক্যালেন্ডার স্যার হবে না হ্যাঁ, এখানে ক্যালেন্ডারের মতো করি, তাহলে সেটা একটু দেখি কোথায় দিছে। ওকে, ঠিক আছে, শুরু করি। তাহলে ডিসেম্বর 29 ডিসেম্বর হচ্ছে মানডে। এখানে একটা ডেট বলা থাকবে, একটা ডেট দেওয়া থাকবে কোশ্চেনে, নাহলে তো আমরা বুঝবো না যে কোন দিন। অন মানডে ডিসেম্বর 29। তাহলে এই মানডেতে এসে কি করা হয়েছে? এমপ্লয়িজ আর পেইড ফর দ্য উইক এন্ডিং ডিসেম্বর 26। হ্যাঁ, তাহলে এটা হচ্ছে 28, এটা হচ্ছে 27, দিস ওয়ান ওয়াজ 26। আচ্ছা, এটা জানুয়ারি হয়ে আছে, না ঠিক করে দিই। এটা ডিসেম্বর। হ্যাঁ, 28 ডিসেম্বর, 27 ডিসেম্বর, 26 ডিসেম্বর। ওকে, সো এই 26 ডিসেম্বরে ইট ওয়াজ ফ্রাইডে, রাইট? অ্যাজ পার দ্য ক্যালেন্ডার এটা ফ্রাইডে, এটা স্যাটারডে, আর এটা সানডে। হুম হ্যাঁ, তাহলে এই 2 দিন তো কাজ হয় নাই, আগের 5 দিন কাজ করেছে। অর্থাৎ এখানে মানডে থেকে মানডে, টিউসডে, মানডে থেকে ফ্রাইডে ফ্রাইডে যে টিউসডে, ওয়েডনেসডে, তারপরে থার্সডে আর ফ্রাইডে, এই 5 দিনের পেমেন্ট করা হয়েছে কখন? এই যে এই মানডেতে। পরবর্তী মানডেতে হ্যাঁ, তারপরের পেমেন্ট করা হবে নিশ্চয়ই তারপরের মানডে। পরের মানডেতে হ্যাঁ হ্যাঁ, কিন্তু আমরা দেখবো যে আমাদের অ্যাকাউন্টিং ইয়ার শেষ হওয়ার মধ্যে আর কয়দিন কাজ করেছে। তাহলে এই 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 তারিখ পর্যন্ত পেমেন্ট ক্লিয়ার নাকি? জি জি, এখন তো ক্লিয়ার 3 দিন তাহলে বাকি। হ্যাঁ, তাহলে 29 তারিখ থেকে পেমেন্ট করা হয় নাই। 29, 30 31, আর 31শে ডিসেম্বর, এই 3 দিনে কি পেমেন্ট করা হয় নাই? 3 দিন একটা বাকি আছে। হ্যাঁ, তাহলে এই 3 দিনের পেমেন্ট কত হবে? মানডে, টিউসডে, ওয়েডনেসডে। এবং পেমেন্ট করা
হবে না কিন্তু, কারণ পেমেন্ট করা হবে পরের মানডেতে এসে। পরের মান এটাই ডিউ থাকবে, ডিউ থাকবে, রাইট। ডিউ দেখাতে হবে, হ্যাঁ। আচ্ছা, তাহলে এখন কত টাকা এখানে হয়েছে? আহ accrued 9,000 টাকা ছিল হচ্ছে আমার 5 ডে পেমেন্ট, 5 ডের জন্য 9,000 উইকলি পেমেন্ট, হ্যাঁ। তাহলে 9,000 ভাগ 5 গুণ 3। জি, 8,000 তাহলে এই 3 দিনের জন্য হচ্ছে 5,400। ঠিক আছে, হুম, সবার কি ক্যালেন্ডারটা আঁকা হয়েছে? ঠিক আছে, হয়ে গেছে এটা। তাহলে এখন 3 ডেজের জন্য আমাদের স্যালারিজ ডিউ আছে, সো জার্নাল এন্ট্রি কি হবে? accrued salaries স্যালারিজ ওয়েজেস স্যালারি এক্সপেন্স ডেবিট আর অ্যাক্রুড, ওখানে যে মেনশন করা আছে অ্যাক্রুড স্যালারিজ না কি দেওয়া আছে ওটা দেখতে হবে। স্যালারিজ এন্ড ওয়েজেস পেয়েবল ক্রেডিট আমরা লিখছি। Salaries and wages. কিছু মেনশন না করা থাকলে একটু স্যালারিজও লিখতে পারবো, অসুবিধা নেই। ঠিক আছে, ডান সবার? স্যার, ওকে, সো তাহলে আপনারা এই ভ্যাকেশনের মধ্যে বাকি যে এক্সারসাইজ গুলো আছে, এক্সারসাইজ 7, এক্সারসাইজ P3-1A সলিউশন সহ দেওয়া আছে ক্লাসরুমে, এগুলো তাহলে আপনারা একটু সলভ করে নেবেন, ঠিক আছে? ঠিক আছে স্যার। আচ্ছা, তাহলে আজকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আপনারা সত্যি কথা যে আজকে ফ্রাইডে, আরে হলিডে হওয়ার মধ্যেও আপনারা আসছেন, এবং ইউ রেসপন্ডেড। তা আমাকে ক্লাসরুমে অ্যাড করা হয়নি, আমি মেসেজ দিয়ে রাখছিলাম। কিসের মেসেজ দিছিলেন? তো গত ক্লাসে দিয়ে রাখছিলাম, বলছিলেন দিয়ে রাখার জন্য। কাকে দিছিলেন মেসেজ? ক্লাসরুমে দিছিলাম স্যার। ক্লাসরুমে দিছিলেন মানে? ক্লাসরুমে তো আপনি অ্যাড না হলে ক্লাসে ক্লাসরুমে মেসেজ দিচ্ছেন কিভাবে? ক্লাস চলাকালীন স্যার, ক্লাস চলাকালীন। কি নাম আপনার? আর অলরেডি মহিম। বলছি, লিঙ্ক আছে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে ভাইয়া, ওই গ্রুপের ওই লিঙ্কে আপনি ফর্ম আছে একটা স্যারের, ওইটা ফিল আপ করলে স্যার আপনাকে অ্যাড করতে পারবে। আর আপনি যখন অ্যাড হবেন তখন আপনার জিমেল অ্যাকাউন্ট একটাই থাকতে হবে। পরবর্তীতে এটা নিয়ে বারবার বলা হচ্ছে, অনেকে নতুন অনেক জন্য জানে না, মানে মেসেজ দিলে ক্লাসে ওইভাবে পাবেন না। ক্লাসরুম অ্যাড হইতে হলে আপনার একটা লিঙ্ক আছে, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে অ্যাড হন, ওইখানে একটা হোয়াটসঅ্যাপ লিঙ্ক গ্রুপে আছে তো, ফিল আপ করেন। হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আছে। আচ্ছা স্যার, এই জিনিসটা আমার প্রবলেম হয়েছে। আমি গুগল ড্রাইভে অ্যাড আছি, কিন্তু এই যে প্রত্যেকদিন যে এই যে এক্সেলে যে ক্লাসগুলো হয়, এই ক্লাসগুলো তো আপনি দিয়ে দেন, কিন্তু এটা আমি দেখতে পারি না স্যার।